वाहिगुरु साहिब जी। श्री नानक अंगद गुरु अमरदास रामदास अर्जन गुरु हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद जिसमें है अमृत ज्ञान है माणिक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जिना जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना चरणन पर तार एक अंकारा सतगुरु प्रसाद सत होए वाहिगुरु जी की फतेह विनाशन सो एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु जी दोहरा सुनो साखी और सिंगन की जिनकी नौ बेबी उपकार दिल्ली के गजल में होती जय सैयद दिनो मार सुनो साखी और सिंगन की। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जोग चवर छत्र तखत दे मालक प्रगट गुरां की देह प्रतख हर सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर नावे पातशाह सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे महान पावन पवित्र भजन बंदगी तप स्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी पातशाही नौवीं विखे पिछले पैर दे समय दे सजे हुए दीवाना दे विच हाजरियां भर रहे गुरु अस्थानां दे दर्शन दीदारे यात्रा सेवा करके लाहा प्राप्त कर रहे गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी। अज का जिहड़ा दिहाड़ा है सतगुरु महाराज साहिब जी की पवित्र बाणी का वचन है जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। ऐसे वचन जिन्हां दे हिरदे च वसे सन अज तो 100 साल पहला जदों ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹੰਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ ਵੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸੈਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਧਰ ਗਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖ ਨ ਮਿਟੇ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਕਰਤਾਰ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਲੇਖ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੁਗਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਲੇਖ ਤਾਂ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਪੁਗਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ये गुरु के बाग वाले स्थान की घटना। इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब भी जो बाबे बकाले साहब तो प्रगट होके गए तो उस वेले महाराज नावे पातशाह दे भी चरण पे। ये स्थान ते सुंदर दास नाम का महंत सी। पहला सेवा करता रहा, फिर मत मारी गई तो माड़े काम करन लग पिया। श्रोमणी कमेटी उदों होंद विच आ चुकी सी ते अगे अकाली दल भी श्रोमणी कमेटी ने बनाया से पंथ की नुमाइंदगी करने वास्ते। महंत को पहुँच की इन्हें अमृत छक लिया भी मैं गलत है भी चलो मैं अमृत छक लेना। इनू कहते भी तू गृहस्थी बन तो फिर सानू कोई इतराज नहीं, पर अंग्रेज सरकार की सहमति ते फिर ये बिगड़ गया। लिखत मुताबक प्रबंध श्रोमणी कमेटी को मिल चुका से, पर एक दिन सिंह सुक्कियां लकड़ा उस बाग दे विचों वड्ढण वास्ते गए, वढ़ के लै भी आए। जमीन भी अपनी सी सिंघां दे, पर एक बृज लाल दे कहण ते अंग्रेज़ां परचा दर्ज कर लिया। उत्थों फिर मोर्चा शुरू होया गुरु के बाग का। सिखां ने बड़ा तराज किया भी साडी धरती असीं अपने गुरु के लंगरां वास्ते सुक्का बालन वड्ढिया ते साडे दे लकड़ वड्ढण दा केस। इस दे विरोध विच 5-5 सिंघां दे जथे गए, उन्हां दे कोई असर ना होया। फिर 22 अगस्त तो असली मोर्चा लगा। पहला 5 जथे, फिर 25, 20, 60 तੀਕਰ करदियां 100 सिंह जाण लग पे शांतमई विरोध करन दे लई। अंग्रेज हुकूमत वालों तशद्दद किया जाता, डांगां दे नाल कुटदे, घोड़ियां दे नाल, उन्हां दे सुंबां दे नाल ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ करदे। पर गुरु महाराज साहब जी के पावन स्थान की आज़ादी चाहण वाले उस विषयी वकारी महंत नूं उत्थों कड्ढण दे लई ਸਿੰਘਾਂ ने शांतमई मोर्चा जारी रखिया। अकाल तख्त साहब तो जो जथा तुरदा अरदास करदे ते तुरदियां होइयां ਸਿੰਘਾਂ दे गलां विच हार पाए जांदे। वीडियो भी पुरानियां कुछ सामने आईयां नैट ते, तो हार पाउंदे आ ते ਸਿੰਘ बड़े चाह दे नाल अगे वध के पा रहे ने। जकारे छड्डदियां होइयां ते ਸਿੰਘ गुरु के बाग वल जा रहे ने। श्रोमणी कमेटी वालों अकाली दल उन्हां दे हुक्म दे विच अगवाई कर रहा सी। अकाली दल दे जिहड़े उस वेले मुख सेवादार लीडर सन सुरमुख सिंह ਅਤੇ होर मास्टर तारा सिंह यादक, ये भी जथियां नूं प्रेर के भेजते से। 20-25 किलोमीटर का पैंडा बन जाता अमृतसर तो, ते पैदल आउंदे सी सिमरन करदियां होइयां। साध संगत जी 3 महीने तੀਕਰ मोर्चा चलिया। 22 अगस्त तो 17 नवंबर तੀਕਰ सिंह गिरफ्तारियां देण जाते रहे। उन्होंने मारिया जाता, कुटिया जाता, जख्मी किया जाता। अमृतसर जिथे गुरु का बाग है ना, मंजी साहब के सामने, उन्होंने गुरु का बाग कहते हैं। उत्थे हस्पताल बनाया सी जख्मियां की सेवा लई। होर भी कुछ हस्पताल बनाए, गड्डियां मोटरां च लैके जाते सी जख्मियां नूं। उन्हां दी मलम पट्टी करते, किसी दियां लत्तां तोड़ दिंदे, किसी दियां बाहां, किसी दे गुझियां सट्टां लाउंदे, जो सरिया के डर जाणगे कुट तो। पर ये अपने बंद कटा के नहीं सी डरे गुरु के खालसे। अंग्रेज़ों को यह भरम सी, ये पता नहीं सी भी खालसा नहीं डरता। तो साध संगत जी अखीर ਸਿੰਘਾਂ की कुर्बानी रंग लियाए। 17 नवंबर को अंग्रेज़ों ने पैर मोर्चे चो पिछां खिंच लए। तो एक इत्थे भी जानकारी जरूरी भी जो साका पंजा साहब होया ना, वो भी गुरु के बाग के मोर्चे दौरान ही होया, क्योंकि जिहड़े ਸਿੰਘ इत्थे गिरफ्तार किए जाते उन्होंने रेल गड्डी दे विच बहा के ते अटक जेल दे विच खड़िया जांदा ते पंजा साहब राह विच आउंदा सी। जदों फिर 30 अक्तूबर को उत्थे ਸਿੰਘਾਂ ने जल पानी छकाउण लई ट्रेन रुकाई ते 2 ਸਿੰਘ करम सिंह प्रताप सिंह शहीद भी हो गए सी अगे लम्मे पै के। वो साका पंजा साहब भी गुरु के बाग दे मोर्चे दे नाल संबंधित ही है। ते 17 नवंबर को एक सर गंगा राम इंजीनियर सी, अंग्रेज़ों ने गुरु के बाग की जमीन पटे ते उन्होंने देती ते नाल कहण लगे भी इनू तू साहब तेरी मदद असी करांगे।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 5606 ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ 2 ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 2 ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾਗਰੂਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਸੋਟੇ ਖਾ ਲਏ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜ ਮਰਵਾ ਲਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼, ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਥਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆਪਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਲਵਾਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਖੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਣੋ ਸਾਖੀ ਔਰ ਸਿੰਘਨ ਕੀ, ਜਿਨ ਕੀਨੋ ਬਿਰਪੇ ਪੁਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੇ ਬਾਬੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮੱਲ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਨੀ ਪੈ ਕੇ, ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਖਸ਼ਾਇਆ ਸੀ ਪੰਥ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪੰਥ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸ਼ਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਲੜਕੀ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣੋ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਸੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੇਪਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਦਾ।
ਉਹ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਲ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਕੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁਣ ਸੁਣੋ। ਸ਼ਹਿਰ ਬਹਾਰੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਲੋਹਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੈਯਦ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮਸਤ ਆ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਵਾੜ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਭਚਾਰੀ ਸੀ, ਕੁਕਰਮੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਾਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹਦਾ ਹਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਪ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਸੈਯਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਤੀਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੱਸ ਪਈ ਨਾ ਬਾਪ ਸੀ ਨਾ ਧੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਵੀ ਜਾ ਫਲਾਣੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਹਾਕਮ ਕੋ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਸਲਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਕਿਉਂ ਖਾਨਾ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਦਣ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਮੱਥਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉਤਰੇ ਆ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹਜੇ ਨਵ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਗਈ ਏ ਸੈਯਦ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਐ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਵਾਏ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਆਸਰਾ ਆਖਰੀ ਆਸਰਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਮੈਂ ਤੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਥ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਇਆ ਤਾਕਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋਏ ਦੁਖ ਸਹੈ ਸਿਰ ਆਪਣੇ, ਸੁਖਦਾਈ ਸਭ ਕੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਇਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੱਗ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਬੰਨੀ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਆਇਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਗਾ ਦੂਰ। ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋ ਆ ਕੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਕਰੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਏਡੀ ਦੂਰ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਹਜ਼ੂਰ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਪਾਹ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਸੈਯਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਦਾ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਵੀ ਭੇਜੇਗਾ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਤਗੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਲੰਮਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿਹੰਗ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਵ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਲ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਲ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਲ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੁਜੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਬਲ ਖੁਦਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਰਨੇ ਦਲੀਆਂ ਨੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਤੇ। ਜਾਏਂਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਏ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਥ ਕੀ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਤੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਤੇ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਲ ਵਾਲੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤਰਨੇ ਦਲੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਏਦਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਪੰਥ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਧੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸਿੰਘ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ। ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਧ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਬਿਆਸ ਲੰਘੇ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਉਤਰੇ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਉਧਰ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਨਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਲੋਹਾਰੀ, ਇਹ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀ।
ਉਥੇ ਸੈਯਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਚਲੇ ਗਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਕੜਾਈ ਆਪਣ ਕਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਕੜਾਈ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੂਚ ਬੰਦੀ ਗਿਰਦ ਸ਼ਹਿਰੇ ਕਈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 4 ਸਫੇਰੇ ਕੂਚ ਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੂਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਹੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੂਚਾ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕੂਚਾ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਭਾਵ ਹੈ ਮਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕੂਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 4 ਸਫੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਫੌਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਫੌਜ ਰੱਖ ਲਏ। ਸੰਗੇ ਜਮਣਾ ਕਰੀ ਪੰਥੈ ਦੌੜ। ਉਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਕੜਾਈ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਗੋਰੇ ਦੌੜ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਚੁੱਕੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਆਏ ਤੁਰਕ ਕਬ ਦੂਰੋਂ ਲੜੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਲੋਹਾਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਨਾ, ਕਸਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਆਉਣ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ। ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਖੜੇ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੱਗੇੋਂ ਡਟ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਕਰਨ ਜੁਗ ਤਦਬੀਰ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਰਚੀ, ਸਾਰਾ ਢੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਗੀ ਝੰਡੇ ਸਨ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਰਗੀ ਝੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਰਗੀ ਝੰਡੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਨਗਾਰਨ ਡੰਕੇ ਲਾਏ। ਤੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਰੀ ਚੋਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਚੋਬ ਉਦੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਹਰੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਫਤਿਹ ਜਾਪੀ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਇਹਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਤਾ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਘੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਕਾਸ਼ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਲੇਦਾਰ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪੰਥ ਨੇ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਛਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਚੁਕਾ ਕੇ ਭਜਾਤਾ ਸੀ।
ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜੰਗ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੜਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੇ ਲੱਗੇ। ਤੁਰਕ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘੋੜ ਤੁਰਕ ਫੇਰ ਭੱਜੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਕਿਲੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਭੱਜੇ, ਤੁਰਕ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਦਾਂ ਵੈਰੀ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਮਗਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗਣ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਦੌੜ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਤੁਰਕ ਸ਼ਸਤਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਏ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤੁਰਕ ਜੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਰਕ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਸੰਕਾਏ। ਇਹਦੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਜਦੇ ਆ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਰਕ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ, ਤੁਰਕ ਅੱਗੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਲੜਨ ਆਏ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਭੇੜਨ ਦਏ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਰਾਂ ਦੇ ਚੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵੜ ਗਏ ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕੀਆਂ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭਰ ਗਏ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਠਾਨ ਇਹ ਮੁਗਲ ਮਾਰੇ ਵੀ ਤਖਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਲੋਥਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਮਾਨੋ ਵੀ ਉਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਲੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਮੌਰਾਂ ਦੇ ਚੜੇ ਆਏ ਮਗਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸ਼ਰਰੇ ਵਜੇ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਘਾਇਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਅੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਏਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਾਟੀ ਟੱਪਣੀ ਹੋਵੇ ਖੇਤ ਦੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਬਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਆ ਸਿਰ ਦੀਜੈ, ਬਾਹੇ ਨਾ ਛੋੜੀਏ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਛਡਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਰਕ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਲੋਹਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਵੜ ਗਏ। ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰਿਓਂ ਆਪਣੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਟ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਦਾਂ ਉੱਪਰ ਹੇਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਵ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵੜਿਆ। ਕੜੀ ਚਾਰ ਕੇ ਭੀਤਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੌਲੀ ਸੋ ਖਿਆਲ। 4 ਘੜੀਆਂ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। 4 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਐਸੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਫੱਟ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਭਿੱਜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ
ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਬਿਨ ਮਾਰੇ ਤੁਰਕ ਲੁੱਟਣ ਖਾਸ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਠਾਨ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁੱਟਾਂਗੇ। ਸਿੰਘਨ ਫੜ ਲਈ ਤਲਵਾਰ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧੂ ਲਈਆਂ। ਤਲਵਾਰ ਫੜਦੇ ਮਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀ ਨਾ ਵੈਰੀ ਸਿਪਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਨ ਬੋਦੀ ਸਿਰ ਜਿਸ ਦਿਸ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਬੋਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬੋਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੀ ਧਿਰ ਸੀ ਉਹ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪਛਾਣ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਮਾਰ ਤੋੜ ਤਿਸ ਦੇਹ ਕਰਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐ ਮਾਰਦੇ ਆ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਧੌਣ ਵੱਢ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਤੁਰਕਣ ਕੀ ਲੋਥਨ ਢੇਰ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਏਦਾਂ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੌੜ ਨੱਟ ਗਏ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ਨ ਕੇਰ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਗੁਪਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਦੀ ਮਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹ ਗੁਪਤ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਥਾਣੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਬਚੇ ਲੈ ਮੁਖ ਮੰਦ ਕਾਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਹੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਊਆਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਕਈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬਚੇ। ਜੋ ਦਇਆਵੰਤ ਸਿੰਘਨ ਸੁਭਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਇਆਵੰਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਏ। ਬੋਦੀ ਮਾਰਨ ਰਸ਼ਿਆ ਦੇਵਤ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੋਦੀ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਥ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੱਜੇ ਕੋ ਬੀਸ਼ਾਨ ਦੇਵਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੋ ਭੱਜ ਗਏ। ਸੋ ਸਹੀ ਅਦਵੜ ਕੋਹਰੇ ਬੈਠੋ ਮਤ ਲੁਕਾਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਗੁਫਾ ਜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤਰਨੇਦਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੁਜੰਗੀ ਸਿੰਘ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸੈਯਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਹਾਕਮ ਨਾ ਲੱਭਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ। ਦੁਖੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਦ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੀ ਰਾਣੀਏ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਸ
ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਧੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਪੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਭੋਰੇ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਦੌੜਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਰੜ ਕੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਸੈਯਦ ਨੂੰ। ਆ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਥੋੜੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰੜ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਰੱਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੈਂਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿਰਹਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਛੱਪਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕਾਈ ਘਾਹ ਫੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਖ ਕਾਣ। ਉਹ ਛੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੱਖ ਕਾਣ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜ ਤੇ ਮਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਤੜਫ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਭਾਂਬੜ ਵਾਂਗ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਂਬੜ ਵਾਂਗ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਮਚੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਧੁੱਖ ਕੇ ਬੜਾ ਤੜਫ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ, ਮਰਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇੱਕ ਕਲਾਲ ਇਹਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਲਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਟੌਟੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁ ਬੇਟੀ ਚੰਗੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਏਦਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿਆੜੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ 10 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਂਦੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਪੀ ਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਯਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਯਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਪੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁ ਬੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜੇ ਸੀ, ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣੇ ਕੀਰਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਵੇਖੋ ਪੰਥ ਨੇ ਕੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣੋ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸਦਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ
ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਓ ਪਈ ਉੱਚੀ ਪੰਥ ਸਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧੀ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਮਤ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਓ ਮੈਂ ਵਸ ਪਰ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਾਏ ਵਸ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਬੁਝਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਲਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਔਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਦੋ ਬਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਧੀ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ, ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਨੂੰ ਭੁਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਧੀਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਧੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਕੁਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਪੰਥ। ਆਪ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਹਿ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾੜਨੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਬਾਹਰ ਖੜਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇਗਾ। ਪੰਚ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਲਾਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਹਨ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾਰੇ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੋ, ਜੰਗ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ ਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਚ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਧੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਣਾ ਲਵੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੰਗ ਕਰੋ, ਦੋ ਹੱਥ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰ ਜੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਬੇਟੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਬਕਾ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਵੋ, ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਸ ਨੂੰ।
ਜੋ ਕਹਿ ਪੰਥ ਪੀ ਡੰਕੇ ਦੀਏ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਗਰ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਦੌੜਤ ਦੌੜੈ ਕਰਤਬੀ ਪਹੁੰਚੋ ਤਿਸ ਪਿੰਡ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਓ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕੇ ਪੈਂਚ ਬੁਲਾਏ। ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੈਂਚ ਸਨ ਮੁਖਤਿਆਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇੰਨੀ ਉਨ ਸਭ ਗੱਲ ਸਮਝਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਤ ਪੰਚਨ ਮੰਨ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਥ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਰਨੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਰਤ ਸੰਗੇ ਆਈ। ਆ ਚੌਵਾਂ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਵਰਣਨ ਇਮ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ। ਚੌਵਾਂ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਠਹਿਰਾ ਲਈ। ਕਰੈ ਰਸੋਈ ਹਮ ਲੇਹ ਖਾਏ। ਇਹਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰਸੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਰਸੋਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਵੇ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਛਕਾਂਗੇ। ਸਰਾਰ ਪਈਏ ਤੇ ਟੱਬਰ ਜੋਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਟੱਬਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੇ ਤੋਰ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪੱਕਿਆ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕੇ ਜੋ ਸਨ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਟੱਬਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਹੱਥ ਭਰਤੀ ਉਸ ਬਾਹਾਂ ਫੜਵਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਥ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਬਾਹ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਤ ਤੋਂ ਪੰਥ ਜੀ ਆਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਪਛਾਣ ਮੁੜੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਐ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਵੀ ਦਈਦਾ। ਤੇ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਕੁਝ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਬਲੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੇਠਾਂ। ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਘਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਪੰਥ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਥ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਕਹਿਓ। ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਦਾਦ ਵੀ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪੜੋ ਡਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਨੇ ਰੁਪਈਓ ਕਿਨੇ ਮੋਹਰ
ਪੈਸੋ ਕੌਡੀ ਅਪਾਰ। ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ, ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੌਡੀ ਸੀ, ਜੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਦਰਬੇ ਇਕੱਠੀ ਪਈ ਵੈ ਵਿਪਰ ਭਇਓ ਨਿਹਾਲ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਡ ਭਰ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਨੇ ਬੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਆਇਓ ਸੈਯਦ ਜਬ ਖਾਲਸੇ ਤੁਰ ਭਇਓ ਤੁਰਕਣ ਥਰ ਥਲ। ਸਵੇਤਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪਰ ਬੇਟੀ ਕੋ ਬੇਟੀ ਜਾਣੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਿਰਟ ਭਰੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 3 ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਧੀ। ਜੋ ਬਗਾਨੀ ਇਸਤਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਟੀ ਕੋ ਬੇਟੀ ਜਾਣੈ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਕੋ ਮਾਤ ਬਖਾਨੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਵੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਤੜਥੱਲੀ ਮਚ ਗਏ। ਪੂਰਬ ਦੱਖਣ ਲਗ ਮਰੇ ਗਈ ਗੱਲ ਜਾ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੇ ਗਈ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਭਈ ਹਿੰਦੂ ਕਹੈ ਪੰਥ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਕੋ ਆਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹ ਐਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇਕ ਕਲੰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਸੀ ਪੰਥ ਹੋਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹੈ ਖਰਜੰਦਾਲ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖਰਜੰਦਾਲ ਪੰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕਾਂ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਖਰਜੰਦਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਜਲਾਦ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਰਜੰਦਾਲ ਪੰਥ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾਵੇਗਾ। ਚਰਿੱਤਰ ਜਗ ਭਇਓ ਤੇਰੋ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦੂਰ ਤੀਕਰ ਫੈਲ ਗਏ। ਸੈਯਦ ਫੂਕਿਓ ਪੰਥ ਜਬ ਫਿਰ ਭਏ ਦਿੱਲੀ ਗਿਰਦ ਖਾਸ। ਜਦੋਂ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਛਡਾਈ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੀਕਰ ਆਏ ਆ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਆਹ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਜਮਨਾ ਟੱਪ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਜਾਈਏ। ਦਿੱਲੀ ਚਿੰਤਾ ਭਰੀ ਘਰ ਘਰ ਬੀਤੇ ਤਰਾਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਜੇ ਪੰਥ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਜਾਓ ਕੋਈ ਤੁਰਕਣ ਮਰਦਰ ਥੱਲਾ ਪਰ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੜਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ, ਤੜਫਣ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਨ ਸੁਣੀ ਤਹੀਂ ਤੁਰਕ ਡਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸੈਯਦ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਏ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਰਕ ਜੈ ਖਰਜੰਦਾਲ ਪੰਥ। ਏਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਰਜੰਦਾਲ ਪੰਥ ਆ ਗਏ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਪਤ ਖੌਫ ਖਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ,
ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣੋ ਸਭ ਦੀਨ ਬੁਲਾਇਓ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਕੋ ਛੋੜੇ ਜੇ ਪੰਥ ਨਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਗਿਰਦ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਇਹਨ ਲੁੱਟ ਖਾਈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਨਾ ਬਤ ਹੈ ਹਮ ਪਰੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਪਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਣ ਜੋਗ ਫੌਜ ਹਮ ਪੈ ਨਾਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਨਾ ਫੌਜ ਹਮ ਨਾਹੀ ਬਚਾਈ, ਤੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨਗੇ। ਕੇ ਹਮੇ ਆਏ ਦਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਾ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਫੇਰਿਓਂ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਮ ਵੱਡੇ ਹਣ ਇਹਨ ਗੁਰਸਤ ਮਾਰੇ, ਹੁਣ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਏ। ਹਮ ਵੱਡੇ ਹਣ ਇਹਨ ਹਿਸਾਨ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਮ ਜਿਮ ਇਨਕੋ ਹਮ ਦੁਖ ਦਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਮ ਚਾਹੇ ਇਹ ਬਦਲੋ ਲਇਓ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲੇ ਲਏ ਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਹੋਰ ਇਕੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਤੁਰੋ, ਇਕੈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਉਪਾਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਵੇ। ਜਿਮ ਸਸੋ ਅੰਧੇਰੀ ਮਤ ਮਰੈ, ਮਤ ਇਮ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ। ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਹਿ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਿਆ ਬਚਤੇ ਨਾਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਬਚਣਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਗਮ ਸਿਮਰੂ ਕੀ ਆਹੇ, ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰੂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਮਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰੂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੇਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਬੇਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਸਮਰੂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰੂ ਬੇਗਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਭੈਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰੂ ਬੇਗਮ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲਈਏ। ਉਹ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜੇਬ ਨਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰੂ ਬੇਗਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ।
बनाए ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟੇ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਐ ਕਰ ਬੇਗਮ ਸੀਸ ਵੀ ਹਿਲਾਇਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਰੂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਵਕਤ ਕਹਿ ਬੇਗਮ ਸੁਨਾਇਆ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰਾ ਤਉ ਬੇਗਮ ਐਸੇ ਕਹੀ ਛੋਟੀ ਨਾਹੀ ਉਪਾਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਗਮ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਨਾਮ ਨਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਕੇ ਬਨੈ ਸਲਿਓ ਬਣਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਅਖੀਰ ਤੀਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰੂ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਆਗਿਆ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਏ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੁੰਗੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਇੱਥੇ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੁਰ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਡਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਦੇ ਭੋਗ 14 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 4:30 ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ 4:30 ਤੋਂ 6:30 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਾਦ ਘਾਟ ਭਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਉ ਗਮਿਆ ਸਿਕਹੀ ਛੋਡੀਏ ਨਾਹੀ ਪਾਏ ਸਾਮ ਗਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਕੇ ਬਨੈ ਸੁਲਿਓ ਬਣਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਨਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।